प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू तो तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स चैनल। इस वक्त पंजाब की जिहड़ी इंडस्ट्री है, सनत है, वो खतरे विच है। बहुत सारे जिहड़े वपार ने, कारोबार ने, वो इत्थों दूजे पासे दूजे राज्यां विच जा रहे ने। इस दे उत्ते गलबात करांगे। तो दूसरा SGPC ने हाई कोर्ट नूं दस्सिया है कि सिख रैफरेंस लाइब्रेरी के दस्तावेज हाले तक वापस नहीं किए। कई दुर्लभ खरड़े जिहड़े ने वो हजे तक भी गुम ने। इन्हां मुद्दों ते गलबात करते हैं। सब तो पहली खबर वाल आउने हैं। पिछले दिनों की एक खबर है कि पंजाब दे विच ग्रीन अस्टाम जिहड़े सीगे वो लागू कर दिते आ, जिस दे बारे मुख्य मंत्री भगवंत मान होरां ने कहा सी कि पंजाब दे जिहड़े वपारी वर्ग आ, कारोबारी वर्ग है, उन्हां नूं इस दा फायदा होऊगा। तां खबरां छपियां, मीडिया विच चर्चा हुई, पर अस्टाम नीति जिहड़ी आ कारोबारियां नूं रास आऊगी जां नहीं, ये तां हजे आउण वाला समां दसूगा। इस उत्ते पंजाब दे जिहड़े सन्नतकार ने उन्हां दा कहना है कि उन्हां नूं रियायतां ते सहूलतां चाहीदियां ने तां कि पंजाब तो जिहड़ी इंडस्ट्री है वो दूजी जगह ना जा सके, वो पलायन जिहड़ा आ वो ना कर सके। पर असल विच पंजाब तो काफ़ी इंडस्ट्रियां जिहड़ियां ने वो होर सूबियां विच अपना पैसा लगा रही ने, निवेश कर रही ने। होर भी कई कारणों करके पंजाब दा जिहड़ा इंडस्ट्री खेत्र है वो अज खतरे विच आ। इस तो पहलां भी असीं वेखदे आए हैं, पिछलियां सरकारां दे समय भी इदां हुंदा आया कि बहुत सारियां जिहड़ियां इंडस्ट्रियां सीगीआं वो इत्थों बाहर चलियां गईयां, जिहड़ियां चल रहीआं सी वो बिल्कुल बंद हो गईयां। उन्हां दे कारोबार जिहड़े सीगे वो बिल्कुल फेल हो गया। हुण जे लुधियाना इंडस्ट्री की गल की जाए तो इस टाइम लुधियाना तो उस तो बाद फिर अंबरसर ते जलंधर जिहड़ियां ये इंडस्ट्रियां वड्डियां सीगीआं। इत्थे बहुत सारे कारोबारी बैठे आ पंजाब दे विचों इन्नियां चीज़ां वो तैयार करते सीगे, पर अज जो हालात बने आ उन्हां हालातां नूं वेख के इंज लगदा है कि ये जो उन्हां दे काम करन दे अनुकूल नहीं आ स्थितियां, और इन्हां दे बारे जिहड़ा आ वो सरकार नूं सोचना चाहिदा है। जिहड़ा अस्टाम पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान होरां ने जारी कीता सीगा, उस दे बारे दावा यह कीता सीगा कि 15 दिनां दे अंदर कारोबारियां दा नवां यूनिट लाउण लई राह पੱਧਰਾ हो जाएगा। उन्हां नूं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, GST विभाग, स्थानक प्रशासन, नहरी विभाग, बिजली विभाग, पुड्डा ते होरनां महकमिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੇ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ NOC ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਾਗਰ है ਜਾਂ नहीं, सवाल यही वड्डा आ। पर इस सवाल का जिहड़ा जवाब आ वो लुधियाने दे जिहड़े कुछ सन्नतकार ने, वख-वख कारोबार करन वाले ने, उन्हां तो जदों विचार पूछे गए तो वो की कहिंदे ने कि हाल ही दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों सनती नीति लियाउण तो बाद दे 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपए का पंजाब के कारोबारियों वालों उत्तर प्रदेश दे विच इन्वैसट किया गया आ। देखो कित्थे जा रही है सरकार दे दावे की है तो इत्थे गल किधर नूं जा रही है। पंजाब के वड्डे कारोबारी जिन्हां दे विच हीरो साइकिल है, A1 साइकिल है, वर्धमान है अते कुछ होर वड्डे कारोबारियों वालों उत्तर प्रदेश दे विच अपने यूनिट लाउण लई प्रवानगी दे दित्ती है। इन्ना ही नहीं, सिलाई मशीन इंडस्ट्री नाल संबंधित 40% कारोबारी अपना काम छड्ड चुके ने ते फरनेस सन्नत नाल संबंधित 14 के करीब वड्डियां जिहड़ियां फर्मां आ वो बंद हो चुकियां हैं। इस तो इलावा 4 जिहड़े ने वो होर बंद होण दी तैयारी विच आ, जिन्हां विचों एक ने बिजली दा कनैक्शन कट्टण लई अर्जी दित्ती है। ये जिहड़े अंकड़े ने ये लुधियाना दे कारोबारियां दे वल्लों दिते गए हैं। इस तो इलावा 400 फरनेस, 200 स्टील मिलां घाटे विच चल रही ने ते डाटे मुताबक पिछले 10 सालों च पंजाब च MSME दी ग्रोथ रेट जिहड़ी आ 0.45%, मीडियम इंडस्ट्री की ग्रोथ 1.19% हो रही है।
10 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੌਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 2 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਜ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਰੇ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੇਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਟ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਲ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਨਅਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਏ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਮਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਗਬੀਰ ਸੋਖੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ,
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ
ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੌਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਆ ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ 1500 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 512 ਸਰੂਪਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਖੋ 1500 ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੱਲ 2019 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨਿਓ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਿਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਘੇ ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 2335 ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ 10, ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ 7, ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 400 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 2500 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹ 20,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਖਰੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ RTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਬਲੀਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਬਲੀਕ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਰੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕੀ ਪਿਆਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ 3 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ SGPC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ, SGPC ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 512 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਸਮੇਤ 1500 ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 1500 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 512 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12613 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਲੌਗ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 125 ਥੈਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ CBI ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 12 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵੈ ਚਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਹਰਦਾਸ 1600 ਜੋ 62 ਈਸਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਤੇ ਸੂਰਸਾਗਰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ 39 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀਕੀਮੰਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SGPC ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SGPC ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ
ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਗਿਆ ਗਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਸਤਾ ਖਰੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on freight liners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Bad hair day? Don't worry.
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ RJ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।